بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1423 ہے اور آج سورۃ النور کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 61۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لیس نہیں ہے، علی الاعمى اندھے پر، حرج کوئی حرج، ولا علی الاعرج اور نہیں لنگڑے پر حرج کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہیں مریض پر حرج کوئی حرج، ولا علی انفسکم اور نہ ہی خود تم پر کوئی حرج، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ماں اور یا ان گھروں سے کہ ملک تم مالک ہو، مفاتحہم ان کی چابیوں کے، اور صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ جمیعاً سب اکٹھے، او یا اشتاتا الگ الگ۔ فَإِذَا چنانچہ جب دخلتم تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں، فسلموا تو سلام کرو، علی انفسکم اپنے لوگوں پر، تحیتاً یعنی دعائے خیر کرو، من عند اللہ جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ، کذالک اسی طرح، یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ ترجمہ یوں ہے، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں میں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، یا ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ دوسری بات، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔
तीसरी बात, चुनाचे तो तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो कि ये मुलाकात की वो बरकत पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई है। चौथी बात, अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। बुजुर्गान मोहतरम, इस आयत के सबब नुज़ूल के सिलसिले में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल लिखे हैं। हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि लंगड़े और नाबिना और बीमार लोग तंदुरुस्त आदमियों के साथ खाने से ये समझते हुए परहेज करते थे कि लोग हमसे घिन करते हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि माजूरों से, नाबिना लोगों से, कमजोरों से, गरीबों के साथ बैठकर खाने में लोग मायूस समझते हैं। और क्या ये कि कोई शख्स यूं समझ ले कि नाबिना आदमी ज्यादा खा गया, या ये कि लंगड़े के बारे में ये ख्याल करने लगे कि इसने 2 आदमियों की जगह घेर ली, जैसे कि होता है। इस पर ये आयत नाजिल हुई। ये सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल है, फरमाते हैं कि इस आयत में जिन लोगों का जिक्र है उनके यहाँ खाने की इजाजत देने के लिए आयत का नुज़ूल हुआ। सबब नुज़ूल जो भी हो, आयत करीमा में आपस में बेतकल्लुफी की बुनियाद पर एक दूसरे के घर में शरई उसूल के मुताबिक खाने की इजाजत दी गई है। पर्दे की पाबंदी के साथ एक दूसरे के घर में खाया जा सकता है। जो कि आपस में करावत होती है, रिश्तेदारियां होती हैं, दोस्ती होती हैं, और एक दूसरे के साथ खाना, खिलाना, लेना देना नागवार भी नहीं होता और उसको कोई आदमी बुरा भी नहीं मानता, और दिल की खुशी से सब एक दूसरे को खिलाते पिलाते भी हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे के हाँ न खाए तो बाद मतलब उससे नागवारी भी होती है। उम्र देखा जाता है कि कोई किसी के पास जाता है और वहां कहा जाता है खाना खाइए, तो वहां तकल्लुफ करते हुए कोई चला जाता है, नहीं खाता, तो जाहिर बात है कि वहां नागवारी भी गुजरती है कि हमने इतना बुलाया मगर वो लोग हमारे पास नहीं खाए। तो इस आयत करीमा में बेतकल्लुफ आपस में खाने की इजाजत दी जा रही है। जब हर शख्स दिल से चाहता है और हालात मामलात इस बात को बताते हैं कि अपने रिश्तेदार की कोई चीज खा ली, अगरचे बज़ाहिर इजाजत नहीं ली तब भी उसे नागवार नहीं समझ लेता, तो बिना इजाजत भी खा सकते हैं अपने घरों से खाने में। और जिन माजूरों का जिक्र किया गया उनको साथ लेकर खाना खिलाने में कोई हरज भी नहीं है, कोई तंगी नहीं है। इन माजूरों को भी साथ खाने में कोई तंगी महसूस नहीं करना चाहिए, न ही सेहतमंद लोगों को और न ही माजूरों को और न ही और न ही लंगड़ों को और न ही बीमारों को। सबको चाहिए कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर खाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर तुम अपने बापों, माओं, भाइयों, बहनों, चचाओं, फूफियों, मामाओं, मामों और खालाओं के घरों में से खाओ तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर बहन या फूफी या खाला का अपना जाती माल है तो उसमें से बिला तकल्लुफ खा लेने में कोई मुदाखला नहीं है। हाँ, अगर फूफी के शौहर का माल है और वो दिल से राजी नहीं है, फूफी खिलाना चाहती है लेकिन फूफा खिलाना नहीं चाहता, खाना खिलाना चाहती है लेकिन खालू खिलाना नहीं चाहते, तो वहां पर देख लिया जाए, उसमें एहतियात करना ही बेहतर है। बस मतलब ऐसा होता है। रिश्तेदारियों को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अवमा मलकत मफातिहहु फरमाया। इन्हें उनके बारे में इस सिलसिले में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इससे वो लोग मुराद हैं जो किसी के माल की हिफाजत के वकील और जिम्मेदार होते हैं, किसी मालिक के मवेशी चराने वाले और बागों की देखभाल करने वाले अगर मुतालिका माल में से खा लें तो इसकी इजाजत है। अलबत्ता साथ ना ले जाएं, जखीरा ना बनाएं, चोरी ना करें, उसमें बकदरे हाजत और बकदरे जरूरत उसमें से लिया जा सकता है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सदीक़ीकुम भी कहा गया, यानी बेतकल्लुफ दोस्तों के घरों में भी खाने की इजाजत है। इस दोस्ती जो है पक्की और सच्ची हो और सिर्फ लेने ही का दोस्त ना हो। बात मतलब दोस्ती लेने ही की होती है, बात मतलब वकील लोग जो होते हैं दोस्तों से दोस्ती करते हैं महज लेने के लिए, वहां देना नहीं जानते, खिलाना नहीं चाहते, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए का मामला होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी पक्की दोस्ती हो जहां एक दूसरे के साथ खाना पीना होता है, वहां दोस्तों के घरों में भी खाने की इजाजत है। एक और बात ये बताई गई कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन अवस्था, तुम्हारे लिए इस बात में भी कोई हर्ज नहीं है कि तुम जो है सब मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। अगर अलग अलग खाते हैं तो इसकी भी इजाजत है, मिलकर सब खाते हैं तो जाहिर बात है कि उसकी भी इजाजत है। यहाँ ये बातें बताई गई हैं। और फिर एक और बात बताई गई कि जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने आप पर सलाम करो। यानी फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह मुबारकतन तय्यिबा। यानी जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने नफ्सों को सलाम करो। इन नफ्सों को सलाम करने का क्या मतलब है? यानी ये इरशाद ये फरमाया गया है कि जब तुम उन घरों में दाखिल हो
جن کا اوپر ذکر ہوا ہے تو اپنے نفسوں کو سلام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو سلام کرو. چونکہ اعزاء، اقرباء، رشتے دار وغیرہ دوست سب مل کر گویا ایک ہی جان ہوتے ہیں، اس لیے علی اہلہا کہنے کے بجائے علی انفسکم کہا. اور یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ جب تم سلام کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ حاضرین جب جواب دیں گے تو وہ تو خود تمہارے لیے سلام ہو جائے گا، ذریعہ بن جائے گا. یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشروع کیا گیا، دعا کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا. پھر یہ مبارک بھی ہے کیونکہ اس میں اجر بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، اور یہ خصلت بہترین خصلت ہے جس سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. ہم سلام کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں یہاں بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.